جس بندے سے اللہ چاہے اس کی محبت، جب وہ بندے کو چاہتا ہے تو وہ سواری سے بلاتا ہے، اور جب بندہ چاہتا ہے طالب ہو کر تو اس کو طور پہ بلاتا ہے، پیدل آنا 30 دن آنا، اور 30 دن کے بعد اگر میرے دیدار کی طلب ہو تو 10 دن اور بڑھانا، ایک چلہ مکمل کرنا، ایک چلہ مکمل کرنا۔ اور یہ بات اگر آ گئی ہے اور حضور موجود ہو گئے ہیں، ان کو دیکھا ہوں، میرے مرشد مجھ کو یاد آ گئے ہیں، وہ رات کے تنہائی کا عالم ہے، بستر پہ بیٹھے ہیں، کمرے سے آواز آ رہی ہے، تمہاری ضد کو پورا کر دیا ہے حضرت موسیٰ۔ میرے مرشد آواز دے رہے ہیں کمرے سے، قیوم صاحب گواہ ہیں، تمہاری ضد کو پورا کر دیا ہے حضرت موسیٰ، حقیقت میں نہ تم اتنے نہ تو اتنا ہے۔ میں اس کی وضاحت کر دوں، موسیٰ نے طلب کی تھی کہ مولا تیرا دیدار ہو جائے۔ میں آپ کے لیے ایک مثال چھوڑوں گا، حضور آ گئے ہیں، دل پہ اب آ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں آنی شروع ہو گئی ہیں، اب میں کہتا چلا جاتا ہوں، اب میں بولتا چلا جاتا ہوں کہ موسیٰ آئے ہیں، مانگا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ کی باتوں کو چھوڑو، موسیٰ کے سبق سے اپنا سبق لو، کیونکہ یہ جو باتیں رب ذوالجلال اپنے قرآن میں انبیاء پر کس سے بتا رہا ہے، کس کے لیے بتا رہا ہے، حضور سرکار مدینہ کے لیے نہیں بتا رہے ہیں، کیونکہ حضور کو نبوت تو اس وقت سے تھی جب آدم علیہ السلام پانی اور خمیر کے بیچ میں تھے۔ یہ باتیں حضور کے لیے نہیں ہے، امت کے لیے ہے کہ امت سبق لے۔ تو یہ موسیٰ جب تو آ گیا ہے نا طور پہ، اب میری جب رب ارضی کی صدا کر رہا ہے، مجھ سے ملنا چاہتا ہے نا موسیٰ، تو آ مجھ سے ملنے کے لیے اپنی انا کا لباس اتار دے، اپنے ہونے کا لباس اتار دے، میں ہوں یہ خیال اتار دے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا موسیٰ تیری وہ آنکھ نہیں جو مجھے تک سکے، میرا جلوہ کر سکے، مگر جد تھی موسیٰ کی، میرے مرشد نے فرمایا کہ تمہاری ضد کو پورا کر دیا۔ فرمایا کہ موسیٰ ٹھیک ہے ضد کرتے ہو تو سنو، یہ دکھ رہا ہے یہ طور ہے، اب اس طور پر میں اپنی تجلی ڈالتا ہوں، تم اس طور کو دیکھنا۔ جب انہوں نے طور کو دیکھا، رب ذوالجلال نے تجلی ڈالی، طور جلا، موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ طور کو جلتا دیکھ کے موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ ارے اٹھو، وہ جلیل القدر انبیاء جس کے سامنے ملک الموت تھر تھراتے ہوں، وہ آپ کو دیکھ کے ڈر جائے، تمہاری وہ بات نہیں، بات ایسی ہے کہ وہ تجلی گری، موسیٰ بے ہوش ہوئے۔ مولانا روم نے کہا، مولانا روم نے مثنوی میں کہا کہ اب جو طور ہے وہ عاشقوں کی زیارت گاہ بن گیا ہے۔ جب تجلی ڈالی ہے رب نے تو تب سے طور رقص کر رہا ہے، تب سے طور رقص کر رہا ہے، موسیٰ ہوش میں نہیں ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ موسیٰ تو نہیں بن سکتے ہیں نا، موسیٰ تو نہیں بن سکتے ہیں، کیا مسئلہ لوگے، کیا سبق لوگے، موسیٰ تو بن نہیں سکتے ہیں، دیدار طالب مولا تو بنو، موسیٰ نہیں بن سکتے، طالب مولا بنو، مولا بن گئے، نہیں ملے گا موسیٰ کا درجہ، وہ پیغمبر ہے۔ ارے خود کو طور تو بنا لو، خود کو طور تو بنا لو، ارے اپنے دل کو طور بنا لو۔ اس طور پہ رب ذوالجلال کی تجلی گری تھی، قسم خدا کی آج بھی جو اپنے دل کو وادی طور بنا لیتے ہیں، جو آج بھی اپنے دل کو وادی طور بنا لیتے ہیں، رب ذوالجلال کی تجلی گرتی ہے اور وہ اللہ کے بندے اپنے دل کو تکتے رہتے ہیں، بس گردن جھانک کے دیکھتے رہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ان سے یاسینی، نعرہ تکبیر۔ بات نکل گئی ہے تو ایک مسئلہ اور بتا دیتا ہوں اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ضد تھی موسیٰ کی، میرے بڑے ذمہ داران لوگ بیٹھے ہیں، بولنے سے پہلے بھی سوچنا پڑتا ہے، ضد تھی موسیٰ کی، طلب تھی موسیٰ کی، رب کریم کو دیکھنا چاہتے تھے، دیدار کرنا چاہتے تھے، مگر رب کریم نے دیدار موسیٰ کو نہیں دیا، تیری وہ آنکھیں نہیں ہیں۔ مگر یہاں اگر آپ کا مرشد ہمہ وقت اپنی یار کی باتیں کرتا ہے، وہ آپ کو ہمیشہ کہتا ہے کہ ارے اللہ کی طلب کرو، اس دن کی فکر کرو جب اپنا دیدار کرائے گا، اس دن کی فکر کرو، اس کے دیدار کے طالب بنو۔ میں قسم سے کہتا ہوں آپ کو تو نہیں ملے گا مرشد
मगर उससे जुड़े रहोगे, उनसे जुड़े रहोगे तो कम से कम दूर तो बन जाओगे, कम से कम दूर तो बन जाओगे। मुर्शिद पे तो तजल्लियों का इनाम होगा ही, तुम भी दूर बन जाओगे तो तुम्हें भी जलवाए हक नजर आएगा, तुम पे भी गिरेगी बिजलियां। ये मतलब और मकसद ये है कि कुरान करीम की ये आयतें जो होती है वो हमारे लिए सबक होती है, ताकि हम जानें, हम समझे कि रब्बे करीम क्या कहता है, क्या मायने निकलता है। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, हमने नफ्स के बारे में बहुत समझा, बहुत सोचा, बहुत पढ़ा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो नफ्स नफ्स की बातें कहते हैं ना, मैं समझाता हूँ, ये मेरा फहम है, ये मेरी समझ है, ये मैं कहता हूँ, कोई नहीं कहता। जिसको इनकार हो ना माने, मान ले, हमको लड़ाई नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि नफ्स क्या है, नफ्स क्या है? अरे तेरी रूह मलकूती है, मलकूती है, तेरी रूह मलकूती है, मलकूती है, जबरूती है, वो वहां से रह के आई है, वो आलम अरवाह की चीज है। तेरा जिस्म खाकी है, तो यहाँ मिट्टी का बना हुआ है, ये तेरा जिस्म मिट्टी का है, यहाँ कुछ नहीं है, गंदगी है, आलूदगी है, हिर्स है, लालच है, फिर कहेंगे ये मिट्टी का खाका हो गया है, ये मिट्टी का खाता है, वो मलकूती है। अब हजरत आप ही बता दो कि ये नफ्स क्या है? ये मेरा फहम है, ये मेरा जुज़दान है, ये मैंने समझा है, कि मैंने गौर और फिक्र किया तो मैंने जाना कि ये जो रूह है, जो मलकूती है, आलमे अरवाह से जिस्म में आई है, और ये खाकी है जिसको रब्बे जुल जलाल ने बनाया है। तो जब जो चीज रूह और जिस्म को जोड़ के रखे, जो चीज जिस्म और रूह को बांध के रखे, वही चीज नफ्स होती है। कुल्लु नफ्सिन जाइक़तुल मौत, और जब ये इसी नफ्स को मौत आई, तेरी रूह उधर परवाज़ कर गई, तेरा जिस्म यहाँ रह गया है। नफ्स इसी का नाम है। नफ्स को अम्मारा कह दिया, नफ्स को लवामा कह दिया, नफ्स को मुल्हिमा कह दिया, फिर नफ्स पाक होते गई, मुतमइन्ना कह दिया, फिर मर्दिया कह दिया, फिर रादिया कह दिया कि मैं तुझसे राजी हूँ, तू मुझसे राजी है। ये तो मुझे तो मुतमइन्ना का इनाम है। मगर आपने कुरान करीम पढ़ने वाले हैं, कारी साहब हैं, मौलाना साहब हैं, हाफिज साहब हैं, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करी है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आयत अभी चंद दिनों पहले मेरी आंखों के सामने से गुजरी। रब्बे जुल जलाल फरमा रहा है, वनफ्सिन वमा वनफ्सिन वमा सव्वाहा। क्या फरमा रहा है रब्बे जुल जलाल? कुरान है, ये कुरान है, सूरह अस-शम्स की आयत है, गालिबन 9वीं या 10वीं आयत है। क्या फरमा रहा है रब्बे जुल जलाल? अब वो कसम उठा रहा है नफ्स इंसानी की, कसम उठा रहा है नफ्स इंसानी की, कसम है नफ्स इंसानी की, और कसम है उसकी जिसने इसे संवारा है। तो तुम्हारा नफ्स जो है, जिसकी कसम रब्बे जुल जलाल खा रहा है, और तुम्हारा नफ्स वही है जिसको संवारने वाला तुम्हारा खुदा है। और याद रखिए, फिर उसी कलाम पाक में अगली आयत में रब्बे जुल जलाल फरमा रहा है कि इसी में हमने बदी को डाला है, इसी में हमने तकवा को डाला है। उसके बाद रब्बे करीम फरमा रहा है, हमने तकवा भी डाल दिया है, हमने बदी भी इसी के दिल में डाल दी है। अच्छा, अब सुनो, गौर से सुनो, कद अफलाहा मन ज़क्काहा, जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया उसने फलाह पाई, जिसने तज़किया कर लिया वो पाक हो गया। क्या फरमा रहे हैं आपके मुर्शिद इतने दिनों से कि अपने नफ्स को पाक कर लो? अरे नफ्स को बनाने वाला खुद नफ्स की कसम खा रहा है। अरे अम्मारा भी है, लवामा भी है, मुल्हिमा भी है, मुतमइन्ना भी है, बुराइयों की तरफ बुलाती है। मगर गौर करो, कुरान पाक में, कुरान पाक कहता है कि बदी और परहेजगारी हमने इस नफ्स में डाल दी। अब बंदे तेरे ऊपर है कि तू करना क्या चाहता है। अपने नफ्स के काबे होकर बदी की तरफ जाना चाहता है कि अपने नफ्स का तज़किया करके मुतमइन्ना की तरफ आना चाहता है, उस मुतमइन्ना की तरफ आना चाहता है जिसमें खुद रब्बे करीम फरमाता है, रादिया मर्दिया, कि मैं तुझसे राजी हूँ बंदे, तू मुझसे राजी है। फिर यही वो नफ्स है। अच्छा बताओ, रात को ख्वाब में सोते हो, नींद आती है, खो गए, ख्वाब आया, ख्वाब में बिन आंखों के ख्वाब देख रहे हो, बिन कानों के सुन रहे हो, बिन पैरों के चल रहे हो, बिन हाथों के काम कर रहे हो। अरे ये नफ्स डरा रही है, इसकी तुम्हें खबर नहीं
بات سے باہر نہیں جا رہا ہوں، میں اپنی بنیاد مضبوط رکھنا چاہتا ہوں، میں اپنی بنیاد مضبوط رکھنا چاہتا ہوں۔ آج اس خانقاہ سے پیر و مرشد ایک ہی بات کو کہتے رہتے ہیں کہ اپنے آپ کو پہچانو، اپنے آپ کو پہچانو۔ یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ حضور کہہ رہے ہیں، نہیں، یہ رب ذوالجلال کہہ رہا ہے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، ہم تمہیں میں موجود ہیں، کیا تمہیں سوجتا نہیں؟ بندے باہر مت جھانک، اپنے اندر جھانک، میں یہی موجود ہوں، میں تیرے قریب موجود ہوں، تو کہاں گھوم رہا ہے؟ میں تیرے اتنے قریب ہوں، میں تیرے اتنے قریب ہوں، جس تیرے دل میں جو وسوسے اٹھتے ہیں نا، اس وسوسوں کی بھی مجھ کو خبر ہوتی ہے۔ تو دل میں جو ارادہ کرتا ہے نا، اس کی بھی خبر ہوتی ہے۔ ارادہ تو ابلیس نے بھی کیا، ارادہ تو آدم نے بھی کیا۔ حضور معذرت چاہتا ہوں مگر یہ واقعہ بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ نہایت ضروری ہے طریقت پہ رہنے چلنے والوں کے لیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آدم کو کہا کہ اے آدم اور اے حوا، جاؤ جنت میں جاؤ، اس کو تمہارا گھر بنایا، وہاں رہنا، مگر سنو، وہ ایک درخت ہے، اس کا پھل نہ کھانا، اس کا پھل نہ کھانا۔ اس کے پہلے سورہ اعراف میں سیکوینس دیکھ لیجئے، رب کریم کیسا سمجھا رہا ہے، وہ کیسا بتلا رہا ہے، وہ کتنی رہنمائی کر رہا ہے۔ بندو سمجھ تو جاؤ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، میں بتانا کیا چاہتا ہوں۔ پہلے حکم دیا، کس کو حکم دیا؟ ابلیس کو، آدم کا سجدہ کر۔ ابلیس نے انکار کیا، رب کریم نے کہا انکار کیوں کرتا ہے؟ اس نے سنوائی میں کہا کہ یہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے، میں آگ کا بنا ہوا ہوں، یہ پست کی طرف جانے والا ہے، میں اونچائی کی طرف جانے والا ہوں۔ یہ اس کا اقرار تھا۔ وہ تھا تو عالم، کیسا عالم تھا؟ بے ادب عالم تھا تو عالم علم والا تھا، مگر بے ادب عالم تھا۔ پھر دیکھیے نافرمانی تو ابلیس نے بھی کی تھی، اور پھر جب گیا ابلیس نے آدم کو بہکایا، نافرمانی تو آدم نے بھی کی، نافرمانی ابلیس نے بھی کی حضرت، اور نافرمانی آدم نے بھی کی۔ فرق کیا ہے میں بتا دیتا ہوں، راہ طریقت پہ چلنے والوں یہ طریقہ اپنا لو، قسم خدا کی رب کریم کا انعام اور اکرام آپ کے اوپر ہوگا۔ یہ قرآن بتا رہا ہوں، یہ طریقہ اپنا لو۔ اس نے جواب دیا کہ میرے مولا تو نے مجھے گمراہ کر دیا۔ ابلیس نے جواب دیا تو نے مجھے گمراہ کر دیا، اب میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ کہاں گمراہ کروں گا؟ صراط مستقیم پر بیٹھ کے گمراہ کروں گا، صراط مستقیم پر بیٹھ کر۔ جب باری آئی ہے، آدم کی باری آئی ہے، وہ تو عاشق ہیں، اللہ کے چاہنے والے ہیں، ان کو جب بہکایا نا ابلیس نے، غور سے سنیے گا کیسا بہکایا ہے، وہ کیوں بہکے ہیں۔ ابلیس نے کہا کہ اے آدم اور حوا، یہ جو درخت ہے نا، اس کا پھل کھا لو۔ رب کریم نے نا تمہیں اس لیے منع کیا ہے کہ اگر تم اس کا پھل کھا لو گے تو اس کی قربت دائمی ہو جائے گی، دائمی ہو جائے گی۔ وہ جو قربت تمہیں رب کریم سے مل رہی ہے، وہ ساتھ جو مل رہا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہو جائے گا۔ تم جنت سے باہر نہیں جاؤ گے۔ لیکن آدم نے ان کی بات نہیں مانی، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میری بات نہیں مانتے ہو، پھر اس نے ایک عاشق کو اپنے محبوب کی قسم دے دی ہے، ایک عاشق کو اپنے محبوب کی قسم دے دی ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ تو اس عاشق کی جب قسم کھائی ہے محبوب کی، تو انہوں نے وہ درخت کا پھل کھا لیا۔ اب وہ درخت کا پھل کھا لیا تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ موسیٰ، آدم، میں نے تجھ کو منع کیا تھا کہ اس کا پھل مت کھانا، میں نے تجھ کو منع کیا تھا اس کا پھل مت کھانا، تو نے کیوں کھایا؟ یہ طریقت بتا رہا ہوں، یہ طریقت کے سلوک قرآن بتا رہا ہے۔ اولیاء کرام جو بتاتے ہیں، موسیٰ آدم نے ہاتھ جوڑ لیا، کہنے لگے اے رب کریم، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، میں نے اپنی جان میں ظلم کیا ہے۔ تو جب علم سر پہ چڑھتا ہے تو وہ تکرار کرتا ہے، اور جب عشق سر پہ چڑھتا ہے تو وہ جھک جاتا ہے۔ جو یار کہہ دے بس وہی حق ہے، جو یار سنا دے بس وہی صحیح ہے، جو یار بول دے وہی حق ہے۔ پھر ایک کو نکالا جنت سے، لعنت کا توق پہنا کر، دوسرے کو بھی جنت سے نکالا اپنا خلیفہ بنا کر۔ بتاؤ تو ذرا کون کہتا ہے، کون کہتا ہے، ملاؤ تو ذرا کہ آدم خطا پہ تھے،
आदम खता में थे, कौन कहता है खता में नहीं थे। फरमाया कि तुम अपनी जानों पे जुल्म करोगे, वो हमारा जुल्म नहीं है, वो कुरान का जुल्म है जो अपनी जानों पे हो रहा है। किसी का हक मारना, किसी का कत्ल करना, किसी का हिर्स और लालच रखना, वो जुल्म नहीं, वो कुरान का जुल्म है जो फरमा रहा है कि हमने अपनी जानों पे किया। फिर रब करीम ने दुआ भी सिखाई कि ऐसी दुआ मांगना, मैं तुझे माफ भी कर दूंगा। ये तरीका है आशिकों का कि जो कुछ कहे महबूब हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि मौला तूने सही कहा, अगर तू हम पर रहम ना करेगा, अगर तू हमें माफ ना करेगा, मैं कुरान कह रहा हूँ, जिम्मेदारान लोग बैठे हैं, अगर तू हमें माफ ना करेगा, हमें माफ ना करेगा तो हम जालिमों में से हो जाएंगे, तो हमें माफ कर दे। ये तरीका सूफियों का तरीका है, ये तरीका सूफिया कराम का तरीका है। याद रखना, जो अपने इल्म की दलील देते रहते हैं, बहस और मुबहस करते रहते हैं और हक के साथ झगड़ते रहते हैं, याद रख लेना कि उन लोग इब्लीस के पैरोकार हैं और जो हुक्म इलाही सुनकर अपनी गर्दनें झुका देते हैं, अपने दिल झुका देते हैं, अपनी आंखों से आंसू रवा दवा कर लेते हैं, वो आदम के पैरोकार हैं। इसी बात पर सही बुखारी की हदीस है, मुझको याद है, ये वो वाक़िया है, हुजूर तवज्जो चाहता हूँ, बुखारी में फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है कि मूसा अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई है, मूसा और आदम की मुलाकात हुई है। रब जुल जलाल के सामने मुकदमा पेश होगा, फरमाएंगे मूसा अलैहिस्सलाम कि आदम तुझको हमारा बाप बनाया गया, तुझको इनाम दिया गया, तुझको जन्नत दी गई, लेकिन तुमने हमसे हमारी जन्नत छीन ली, हमको इस दुनिया में भेज दिया। ये मूसा ने कहा आदम से। आदम का जवाब सुनिए, हुजूर फरमा रहे हैं, आदम ने कहा मूसा, अल्लाह ने तुझको कलीम बनाया, अपने कलाम से सरफराज किया, तुझको तौरेत दी, बड़ा इल्म दिया, अब तू मुझ पे उस बात पर मलालत करता है जो मुझे पैदा होने से पहले लिख दी गई थी। मैं बना ही नहीं जन्नत के लिए, मैं तो बना ही नहीं था जन्नत के लिए, मुझे तो भेजा ही जाना था दुनिया में, किस बात की मलामत करते हो। हुजूर ने फरमाया, इस तरह आदम ने अपना मुकदमा जीत लिया, जो दुनिया के लिए बने थे, दिखाना था दुनिया को। ये तरीकत की पहली सीढ़ी है। मगर याद रखिएगा कि जब एक आशिक और माशूक बिछड़ते हैं, तो जब माशूक को अलग कर दिया ना, वो कुर्बत में जन्नत में रखा, फल मत खाना कहा, वो याद आई दुनिया में भेजा। और जब ये आलिमों का माफ करेंगे, आलिम जितने भी हैं, उलमा जितने भी हैं, कि जब ये आलिम और उलमा की जिंदगी जो होती है ना, वो कभी कभी खुशनुमा भी हो जाती है, मगर जो आशिक होते हैं, जो आरिफ होते हैं, अल्लाह के चाहने वाले बंदे होते हैं, इनकी जिंदगी में कभी खुशहाली नहीं रहती। जब वो आदम को भेजा नीचे, 300 साल तक के यार की जुदाई में आदम रोते रहे, आंखों से नाले आंसू बहते रहे कि यार ने जुदा कर दिया है। तरीकत का सफर ही आंसुओं से शुरू होता है, तरीकत का सफर आंसुओं से शुरू होता है, और वो आंसू उसकी बारगाह में बड़े कबूल होते हैं। वो आंसुओं के लिए वो आंसू बहाता है बंदा, वो रब खुश होता है। 300 साल रोए, फिर दुआ कबूल कर ली है। ये रोना, ये आराम, ये वीरान घूमना, जंगलों में फिरना, अपने ख्वाबों को तर्क कर देना, इसी का नाम तरीकत है। ऐ तरीकतों के मुसाफिर याद रखो, ये इश्क़ इलाही है। जब इश्क़ इलाही का गलबा होता है तो आशिक़ नमरूद में डाल दिया जाता है। जब इश्क़ आम लेता है तो 12 साल तक गुलर का पेड़ पकड़ के खड़े रहते हैं। जब इश्क़ गालिब होता है तो कुएं पे उल्टा लटका देता है। जब इश्क़ गालिब होता है तो बंजर वीराने में घुमाता है। जब इश्क़ गालिब होता है तो बागों और मोहल्लात को छोड़कर एक बादशाह अधम फरिश्ता बन जाता है, एक भिखारी बन जाता है, वो अपना सब कुछ छोड़ देता है। अरे इश्क़ इलाही का गालिब होना, इश्क़ इलाही का गालिब होना हर लज़्ज़त दुनिया को छीन लेता है, हर लज़्ज़त दुनिया को छीन लेता है। बस यार नजर आता है, यार की बात करो, बस यार की बात करो, बस यार की बात करो, बस यार की बात करो। याद में गुम हो जाओ, न सोना याद आता है,
ना बैठना याद आता है, ना खाना याद आता है, ना पीना याद आता है। किसी ने कह दिया उसके महबूब का नाम तो दिल इतने कमजोर हो चुके हैं याद में कि आंसू छम छम बरसने लगते हैं। किसी ने कहा बायजीद बुस्तामी से कि बताइए तो जरा जहन्नम की आग बड़ी सख्त है। बायजीद बुस्तामी ने कहा अरे नादान, तूने तो अभी जहन्नम की आग के किस्से सुने हैं, कभी आशिक के दिल का हाल सुन, कभी आशिक के दिल का हाल तो सुन। अरे ये वो आग जलती है जुदाई की जो जहन्नम की आग को बुझा दे। दरूद पाक का